اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اپنی آنے والی اولادوں اور نسلوں کو بچانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی لاحہ عمل اختیار کرنا ہے اپنی آنے والی اولادوں، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے۔ جن کی اولادیں ہیں وہ بھی فکر کریں، جن کی اولادیں ابھی نہیں ہیں، ینگ ایج میں وہ ہیں خود، تو وہ بھی اس بات پر تھوڑا غور کر لیں کہ آنے والے وقت میں ان سب چیزوں کی ضرورت انہیں بھی پڑنے والی ہے۔ ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے آنے والی جنریشنز کو بچانا ہے۔ خصوصاً جو لوگ یورپ آ کے آباد ہو گئے، جو لوگ یو کے میں آباد ہو گئے، جو لوگ کینیڈا یا امریکہ میں آباد ہو گئے، خصوصاً ہم سب کو اپنی اولادوں کے لیے بہت زیادہ فکر کرنی ہے، اور بالعموم ہر ایک کو اس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ ڈزنٹ میٹر وہ انڈیا میں ہیں، وہ پاکستان میں ہیں، وہ مڈل ایسٹ میں ہیں، وہ فار ایسٹ میں ہیں، وہ کسی بھی دنیا کے خطے میں آباد ہیں، ہم سب کو اپنی اولادوں، اپنی آنے والی نسلوں کی، اپنی جنریشن کی فکر کرنی ہے۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں بچانے کے لیے؟ اپنی اولادوں نسلوں کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے؟ یس، بالکل کرنا چاہیے، لیکن یہ جو دنیاوی ایجوکیشن ہے یہ ان کو اچھے مورال شاید ہی کہوں گا، شاید ہی دے۔ لہذا جو ظاہری ایجوکیشن ہے اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی، ضرور دیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ضرور ایجوکیٹ کریں بچوں کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات پر بھی توجہ کریں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیمات بھی دلائیں۔ دین میں کیا آ جاتا ہے؟ کیا بچوں کو قرآن پڑھائیں؟ ہاں جی، قرآن پڑھائیں، لیکن خالی قرآن پڑھا لینا کافی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بھئی وہ قرآن پاک تو عربک قاعدے میں لکھا ہوا ہے، عربک لینگویج میں لکھا ہوا ہے۔ آدھے سے زیادہ بچے اور بڑے جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں بس، کیونکہ ہم نے اس کو پڑھنا سیکھ لیا۔ بابا کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھتے، اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھتے، تاکہ باتیں ہمیں سمجھ آتی۔ چلو ساری باتیں ایک ہی بار میں سمجھ نہ آتی، لیکن پھر بھی جیسے جیسے ہم اس کا مطالعہ کرتے رہتے، جیسے جیسے اس کی تلاوت کرتے رہتے، جیسے جیسے اس کی دہرائی کرتے رہتے، الحمدللہ کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آتی رہتی، کوئی نہ کوئی عمل ہم کار خیر والا ہم اڈاپٹ کرتے رہتے۔ لہٰذا دینی تعلیمات میں صرف اور صرف قرآن پڑھنا بچوں کو سکھا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کو اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں قرآن سمجھ آئے کہ قرآن چاہتا کیا ہے ہم سے۔ جو کانسٹیٹیوشن وہ ہمیں دے رہا ہے قرآن، وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آیا ہمیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن بچوں کو پڑھانا تو ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلامک اسٹڈیز کا شعبہ انہیں دیں، تاکہ انہیں اسلام کی، دین اسلام کی اویئرنیس ہو جائے۔ ان کو نماز سکھائیں، تاکہ وہ نماز قائم کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ انہیں فقہ سکھائیں، تاکہ جو جزوی عمل ہیں ہمارے وضو کے، غسل کے اور دیگر جتنے بھی ہمارے کام ہیں دینی اسلامی، تاکہ ان پر بھی انہیں عبور حاصل ہو جائے، ان کو سمجھ آ جائے کہ کرنا کیا ہے، لائف جینی کیسے ہے۔
दुआएं सिखाएं, कलमात सिखाएं। चले बड़ी बड़ी नहीं तो छोटी छोटी जो कुरान पाक की आयात हैं वो भी जुबानी सिखाएं, बाई हार्ट उन्हें कहीं याद करो बच्चे, ये नमाज में पढ़नी है हमने। तो इस तरह से हमें दीन की सारी तालीमात अपने बच्चों को देनी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भाई हमने दुनियावी तालीम दिला ली, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पढ़ा लिया, डिग्रियां दिला दी, बच्चों को स्पेशलाइज करा दिया, उसके बाद दीनी तालीम भी दिला दी, कुरान पढ़ना भी सीख गए, फिक्र के छोटे मोटे मसाइल भी सीख लिए उन्होंने, दुआएं भी सीख ली, कलमात भी सीख लिए, क्या अब काफी है? सूफिया लोग कहते हैं नहीं नहीं, अभी भी बाकी है कुछ काम। अब बच्चों को जिक्र करना सिखाएं। भाई ये जिक्र तो अल्लाह 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 ऐसे ऐसे करना है, ये बच्चों को कैसे काम आएगा? बहुत काम आएगा, यकीन करें बहुत काम आएगा। इसकी अगर डिटेल में जाएं तो एक नशिस्त क्या, इसके लिए 10 नशिस्तें भी काफी नहीं है, कम पड़ जाएंगी। ये बहुत जरूरी है, ये जो अल्लाह 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 करना है ये बहुत जरूरी है। यकीन करें इल्म पढ़ के इंसान तकब्बर में जा सकता है, पर जिक्र करने वाला तकब्बर की तरफ नहीं जाता, जिक्र उसको तकब्बर से बचा लेता है, जिक्र की बरकत उसको तकब्बर से बचा लेती। क्यों? आप अल्लाह को याद कर रहे हैं ना, अल्लाह का नाम पुकारें, तो अल्लाह चाहेगा कि आप तकब्बर में उतर जाए? नहीं। इसलिए जिक्र की बरकत से अल्लाह पाक आपको तकब्बर से बचा लेगा। इल्म जो है वो कहीं ना कहीं इंसान को डिबेट में, आर्गुमेंट्स में और दलीलों में फंसा देता है। ये जो जिक्र है ये बगैर किसी दलील के अल्लाह के होने का एहसास दिला देता है, बगैर किसी डिबेट के अल्लाह का यकीन दिला देता है। लिहाजा जिक्र बहुत जरूरी है। बच्चे ज़ाहरी तालीम हासिल करके कहीं ना कहीं स्कूल का, यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, बाहर के हालात और मामलात का इन्फ्लुएंस ले लेते हैं, असर आ जाता है उन पर। कहीं ना कहीं गोरों वाला रंग या काले लोग, जो ब्लैक फार्म लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं कल्चर या उनका रंग चढ़ जाता है। लेकिन जिक्र वाले जो लोग हैं उन पर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की कुर्ब और मोहब्बत का रंग चढ़ता है। लिहाजा जिक्र बहुत जरूरी है। हमें अपनी औलादों को बचाने के लिए जहाँ ज़ाहरा तालीम दिलानी है, जहाँ दीनी तालीमात दिलानी है, वहाँ उनको हमें जिक्र भी सिखाना है, ताकि उनके जो लताइफ हैं, जो बातनी लताइफ हैं, जो उनके जो बातनी ज़रूफ हैं, वो साफ सुथरे रहें, उजले रहें, और वो हवा, हिजरस, उजब, तकब्बर, गुस्सा, गजब, कीना, गीबत, झूठ से बचे रहें। भाई मैं अपने बच्चों को ज़ाहरी तालीम भी दिला रहा हूँ, दीनी तालीम भी दिला रहा हूँ, फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात है। भाई मैं उन्हें जिक्र भी सिखा रहा हूँ, फेयर इनफ, बहुत ही अच्छी बात है। अब अगला कदम, अगला स्टेप, अगला अमल सुन लें। जो भी साहिब तरीकत हैं, खुसूसन उनको ये मुखातिब करके कह रहा हूँ, अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को सामने बिठा के जिक्र किया करें। कोई नाज शरीफ लगा ली या किसी बच्चे या बच्ची को कह दिया कि हाँ भी बेटा तुम नाज शरीफ पढ़ो, फिर उनको साथ साथ जिक्र करते रहे, जो हमारा महफिल का तरीका है, साथ साथ जिक्र करते रहे और उनको तवज्जो करते रहे। बहुत जरूरी है कहीं नफ्स या नफ्स की कोई ब्रांच सरकशी ना कर जाए, इसलिए बच्चों को, आने वाली औलादों, नस्लों को तवज्जो करना बहुत जरूरी है। भाई अगर आप अहले तरीकत नहीं हैं, आप अहले तवज्जो नहीं हैं, साहिब इरशाद नहीं हैं, साहिब खिलाफत नहीं हैं, साहिब तरीकत नहीं हैं, साहिब शरीयत भी नहीं हैं, तो फिर आप क्या करें?
आप भी अपने बच्चों को बिठा के जिक्र कराया करें। कोई नात शरीफ लगा ली या किसी बच्चे को कहा हाँ भी बेटा आप नात पढ़ो, और सब साथी, सब घर वाले बैठकर अल्लाह 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 जिक्र करते रहे। जो घर का कफील है, चाहे वो वालिद ग्रामी हैं, चाहे वो दादा हैं, चाहे वो नाना हैं, जो भी घर का कफील है मर्द, वो मोहब्बत से हर एक फैमिली मेंबर की तरफ निगाह करता रहे, करता जिक्र रहे, लेकिन मोहब्बत से सबकी तरफ देखता रहे। मोहब्बत से अल्लाह का जिक्र करते हुए जब वो अपनी फैमिली को मोहब्बत से देखेगा, इंशाअल्लाह ताला उन पर करम उतरेगा। ये तवज्जो नहीं मैं बता रहा कि तवज्जो करें, मोहब्बत से देखें। जो तवज्जो है उसका तरीका थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है। वो अहले तरीक़त जो साहिब इरशाद हैं उनको सिखाया जाता है बाकायदा तवज्जो करना। ये मैं आपको ना तवज्जो करने को कह रहा हूँ, तो ना तवज्जो की इजाज़त दे रहा हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ कि जब आप बैठें पूरी फैमिली, तो घर का जो कफ़ील है वो सामने बैठ जाए साहिब महफ़िल की तरह, और मोहब्बत से ज़िक्र करते हुए अपनी सारी फैमिली को, ख़ुसूसन बच्चों को देखता रहे मोहब्बत से। इंशाअल्लाह ताला उन बच्चों पर भी असर उतरेगा। क्यों? क्योंकि वो कफील खुद जिक्र कर रहा है, क्योंकि वो घर का सरबराह खुद भी जिक्र कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला उन बच्चों के अंदर की जो केमिस्ट्री है, जो अंदर की उनकी रूहानी हालत है, वो अल्लाह के जिक्र की बरकत से, इज्तमाई जिक्र की बरकत से, उसके बड़े बूढ़े वालिदैन या ननियाल ददियाल के, या जो भी उनके बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी मोहब्बत भरी निगाह से उनके अंदर की कैफियत बदलेगी। बहुत सारे बच्चे बाद औक़ात होता है सरकश हो जाते हैं, बेअदबी की तरफ चले जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, यंग एज होते हैं ना, टीन एज होते हैं, पता नहीं चलता, बेअदबी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आगे से जवाब दे रहे होते हैं, गुस्ताखी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं सरकश हो रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को तवज्जो की बहुत सख्त जरूरत होती है। ऐसे बच्चों को जिक्र की बरकत से उनके नफूस को, उनके जो जो लताइफ हैं, उनको थोड़ा नरम किया जा सकता है। लिहाजा जरूर बर जरूर कहीं ऐसा ना हो कि साहिब इरशाद तो है पर उसने कभी अपनी फैमिली को बिठा के कभी जिक्र ही नहीं किया, कभी उन पर तवज्जो ही नहीं की, कभी मोहब्बत से उनकी तरफ देखा ही नहीं। तो जिक्र के लिए एहतमाम करें ताकि हमारी नस्लें गुमराही से बच जाएं। ज़ाहिरी इल्म फायदा देगा, ज़ाहिरी फायदा देगा। मैंने वैसे तजुर्बा है मेरा, अल्लाह पाक रहम वाला मामला फरमाए, बहुत सारे पढ़े लिखे भी मैंने जाहिल देखे हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उन्हें बात करने का तरीका नहीं पता, फैमिली में बैठने उठने का सलीका नहीं पता, बड़ों से कैसे बात करते हैं नहीं पता, छोटों से कैसे शफकत करते हैं नहीं पता। पढ़े लिखे हैं, बहुत आला आला डिग्रियां हासिल की हुई, तो इसलिए ना जी अपने बच्चों को मोहब्बत से देखें। अगर साहिब तवज्जो हैं, साहिब इरशाद हैं, तो अपने बच्चों को तवज्जो करें, अपनी मिसेस को भी तवज्जो करें। क्या होगा? औलादें बच जाएंगी, नस्लें बच जाएंगी, और ये फैज तवज्जो वाला, निगाह वाला औलादों में, नस्लों में, आने वाली जनरेशन में भी जाएगा। ये एक खास ताकत है, ये एक खास तरीका है, ये खास रूहानियत है जो हम अपनी आने वाली औलादों, नस्लों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, तालीम ज़रूर हासिल करें, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं तालीम छोड़ दूँ, बस सिर्फ दीनी तालीम हासिल करूँ, नहीं, गलत है ये। हमें दुनिया में रहना है, हमें दुनिया की एजुकेशन चाहिए, कम से कम इतनी तो चाहिए हमें कि जितनी हम ज़िंदगी गुजारने के लिए काम आ सके। इसी तरह हमें दीनी तालीम लाज़िम हासिल करनी है। मुझे नमाज पढ़नी आनी चाहिए, मुझे कुरान पढ़ना आना चाहिए, मुझे और जितनी भी कलमात हैं, दुआएं हैं, सब आनी चाहिए। दीनी तालीम लाजिम हासिल करें, और इन दोनों तालीमात के ऊपर जिक्र की तालीम है, ज़रूफ की, लताइफ की, तवज्जो की, फैज़ की तालीम है। हमें उसको अपनी औलादों में ज़रूर ट्रांसफ़र करना है। भाई मुझे तवज्जो नहीं करनी आती, मुझे तरीका भी नहीं पता, सलीका भी नहीं पता, फेयर एनफ, फिर उनको महफ़िल में बिठाएं,
یہ جو ہماری آن لائن محفل ہوتی ہے بے شک اس میں بٹھائیں، محبت سے بٹھائیں، ان کو کہیں دیکھو بھائی دیکھو حضرت صاحب کی طرف دیکھو، آپ نے غور کیا ہوگا۔ چلیں اتنی محفلیں گزر جانے کے بعد یہ میں بات، ویسے تو جو صاحب ارشاد ہیں صاحب توجہ وہ تو سمجھتے ہیں اس بات کو، لیکن چلے نئے ساتھیوں کے لیے معلومات دے رہا ہوں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں اکثر کیمرے کی طرف بڑی محبت سے دیکھتا ہوں، نظر بھر کے دیکھتا ہوں، میرا انداز پوری توجہ پوری کنسنٹریشن پہ کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کیمرے کے اس طرف بیٹھا ہوا ہے وہ خالی نہ رہے۔ روحانیت کام کرتی ہے، کوئی کہیں بھی بیٹھا ہو، انڈیا میں بیٹھا ہو چاہے امریکہ میں بیٹھا ہو، روحانیت چلی جاتی ہے وہاں پہ۔ اگر تو یہ میں نے پہنچانی ہے پھر نہیں جاتی، اور اگر یہ روحانیت اللہ اور اس کے رسول کی قرب اور محبت والی ہے تو پھر اللہ خود ہی پہنچا دے گا، فرشتے لے کے چلے جائیں گے، اس کو پہنچا دیں گے، یہ توجہ سب تک جائے گی۔ توجہ کرنا بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی ایک روحانی طاقت ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھی وہ فلاں فلاں بزرگ ہیں بھئی، ہم ان سے نا ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ کیا ہو جب ان کے پاس پہنچے، ان کے پاس بیٹھیں، مصافحہ ہو تو ان کی توجہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے، ان کی وہ محبت بھری کیمیائی نگاہ ہم پر بھی پڑ جائے۔ اچھا ایک اور بات، چلیں آپ کے فائدے کی بات بتا دیں، کہیں بھی کوئی اللہ کا ولی ملے اس کی زیارت کے لیے بھی جائیں، اس سے توجہ حاصل کریں، اور اگر آپ کی رسائی کسی اللہ کے ولی تک نہیں ہے تو جو کوئی بھی صاحب مزار مل جائے، کوئی درگاہ ہو آپ کے گھر کے پاس، کسی اللہ والے کا مزار ہو آپ کے گھر کے پاس، تو آپ کسی نہ کسی صاحب دربار کے پاس چلے جایا کریں، تھوڑی دیر وہاں پہ آنکھیں بند کر کے نیچی نگاہ کر کے محبت سے ان کی صحبت میں ان کے مزار کے پاس بیٹھے رہے۔ ہاں دوسرا طریقہ، محبت سے ان کی مزار شریف کو تکتے رہیں، محبت سے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ دونوں ہی صورتوں میں آپ فیضیاب ہوں گے۔ ہفتے بعد چلے گئے، 10 دن بعد چلے گئے، مہینے بعد چلے گئے، جب موقع ملا چلے گئے، بے شک روز ہی چلے گئے۔ بھئی مزار شریف کے ساتھ اکثر مساجد ہوتی ہیں، بھئی میں روزانہ شام کو نماز ادھر پڑھ لیا کروں گا، مغرب عشاء پڑھ لی پھر واپس آ گئے۔ تو کسی صاحب مزاج سے توجہ لیں تاکہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی فائدہ ہو، کسی صاحب نگاہ صاحب توجہ سے توجہ لیں تاکہ ہمیں فیض ملے۔ بھئی نہیں کوئی صاحب توجہ، خود اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں، نعت شریف لگا لیں، اس کو طریقہ بتائیں ذکر کا، بیٹا ایسے ایسے اللہ اللہ کرتے رہو، تھوڑی دیر 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ ہم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعائیں خیر کر کے اٹھ جائیں گے۔ اور جتنی دیر وہ ذکر لگا ہو، ذکر کر رہے ہوں، نعت شریف لگی ہو، محبت سے اپنی فیملی کی طرف نگاہ کرتے رہیں، محبت سے دیکھیں، یہ دعا کریں کہ اللہ تو نے مجھ پر کرم کیا ہے، میری اولادوں پر بھی کرم فرما دے۔ اللہ تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما رہا ہے، اللہ میری اولادوں کو بھی دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے۔ تو اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو محبت سے دیکھتے رہیں، یہ بھی انشاءاللہ اس میں توجہ والا کچھ نہ کچھ اثر، کوئی نہ کچھ سمٹمس ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے اولادیں بھی بچیں گی، اس سے نسلیں بھی بچیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو نفس ہیں وہ سرکشی والے نہیں ہوں گے، ظاہری علم بھی اور دینی علم بھی ہمیں فائدہ دے گا۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کی، ہماری آنے والی نسلوں کی، آنے والی جنریشن کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ وقت اس وقت بہت بے راہ روی کا ہے، بہت افراتفری ہے ماحولیات میں، بہت بے چینگی ہے۔ خدا را اپنی نسلوں کو ضائع ہونے سے، خراب ہونے سے بچائیں۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، خصوصاً یورپ میں رہنے والے اور امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والے بچوں کے لیے، فیملیز کے لیے یہ بہت ضروری پیغام ہے۔ اس کو پکڑ لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہماری اولادیں، ہماری نسلیں بچ جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلی علی یا رب ذوالجلال مالک القدوس۔
हमारी गलतियां खताएं माफ़ फरमा, हमारी कोताहियां सुस्तियां बेअदबियां माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी लग़्ज़िशें माफ़ फरमा, हमारी कोताहियां माफ़ फरमा, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह बख्श दे। अल्लाह हमारे आबा व अजदाद के, हमारी औलादों के, आने वाली नस्लों के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे, बख्श दे। अल्लाह तौबा करते हैं, सच्ची करके कबूल फरमा। कुल उम्मत मुसलमान की तरफ से हम तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह कुल उम्मत मुसलमान की माफ़ी फरमा दे। इस वक्त दुनिया में जो अफरा तफरी फैली हुई है, अल्लाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह माफ़ फरमा दे। अपने खजाना गैब से मुसलमानों को इत्मीनान कल्ब अता फरमा, इत्मीनान ज़हन अता फरमा, इत्मीनान जिस्म अता फरमा और इत्मीनान रूह अता फरमा। अल्लाह इस बेरारवी में, इस इज़्तिराब में, तज़ब्ज़ुब में हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सब को ज़मीन व आसमान में मौजूद हर चीज़ के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं। हम सबको अपनी अमान व पनाह अता फरमा। अल्लाह हमें अपनी अमान व पनाह अता फरमा, अपना फ़क्र अता फरमा, अपना तवक्कल अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया व आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। जमीन व आसमान में मौजूद हर चीज के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं। हमें अपनी अमान व पनाह अता फरमा। हमारे जाहिर व बातिन में खैर रख दे अल्लाह, खैर रख दे, अव्वल व आखिर खैर कर दे अल्लाह, खैर ही खैर कर दे। कुल उम्मत मुसलमान की खैर फरमा, आलमे इस्लाम की खैर फरमा, मुसलमान मुल्कों, इलाकों, सरहदों की खैर फरमा। हमारे तमाम मशाइख, साथिज़ा, वालिदैन की खैर फरमा। जो हयात हैं उन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा। जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। कब्र की हशर की मंज़िलें आसान फरमा। अल्लाह हमारी औलादों नस्लों पर रहम फरमाना। अल्लाह इस दियारे गैर में हमारी औलादों की हिफाजत फरमाना, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाना। अल्लाह हमें ज़ाया होने से बचा लेना। अल्लाह हमें दुश्मनों के हत्थे चढ़ जाने से बचा लेना। अल्लाह हमें शैतान के चालबाजियों से, मक्कारियों से हमें बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें हासदीन से, काज़मीन से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी औलादों को दीन और दुनिया के बेहतरीन अलूम अता फरमा, खजाने अता फरमा, उनको खुशहाली, खैर बरकत, तरक्की अता फरमा। अल्लाह जो भी हमारी दुआएं हैं, हमारे आबा व अजदाद की दुआएं हैं, अल्लाह आने वाली औलादों नस्लों के हक में कबूल व मकबूल फरमा। हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, जिक्र व फिक्र करने की तौफीक अता फरमा, कुरान को सही तरीके से पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें उनकी बीमारियों को शिफाओं में बदल दे। अल्लाह जो तंग दस्त है उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा, जो मकरूज है उन्हें कर्जों से खलासी अता फरमा। या अल्लाह हम सब के ऊपर अपना रहम करम अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा, खुसूसन बीमारों के लिए दुआ गो हैं। पूरी उम्मत मुसलमा में जो कोई बीमार है अल्लाह उसे शिफा अता फरमा। हाजरीन महफिल जो हाथ उठाए बैठे हैं, जो आमीन कह रहे हैं, अल्लाह इनके घरों में, इनकी फैमिलियों में, इनके अजीज़ों अकरबा रिश्तेदारों में, इनके बुजुर्गों, मशाइख, असातिज़ा में, वालिदैन में अगर कोई बीमार है अल्लाह सबको शिफा अता फरमा। शिफाए कुल्ली, सेहत कामिला आजला अता फरमा। अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें नेक और साले औलादें अता फरमा। जो अपनी औलादों की वजह से परेशान है अल्लाह उनकी औलादों को हदायत वाला बना दे। हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह हमारी औलादों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। जहां जहां भी कोई दीन हक की खिदमत में लगा हुआ है, दामे दरमे कदमे सुखने सलाहियत से, वक्त से, पैसे से, जिस तरह की भी खिदमत की जा रही हैं सबको कबूल फरमाते हुए अल्लाह हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में इसका बेहतर नेमुल बदल, बेहतर अजर अता फरमा, बेहतर रिटर्न अता फरमा। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मांगते हैं, अपना फजल, अपना करम अता फरमा दे। अल्लाह हमारी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा दे, हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे।
تیری یاد میں رہنا چاہتے ہیں، مالک اپنی یاد عطا فرما دے، تیرے ذکر میں رہنا چاہتے ہیں، اپنے ذکر کی حلاوت عطا فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، جو کچھ مانگا عطا فرما دے، جو دل میں رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق، تنگ جھولیوں کے مطابق تھوڑا مانگا، اللہ تو اپنی شان کے لائق زیادہ عطا فرما دے، اپنے شان کے لائق عطا فرما، اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے عطا فرما، تمام بزرگان دین سے پورا پورا فیض عطا فرما، ہماری نسبت قائم و دائم فرما۔ اللہ ہم پر کرم فرما، جو ہمارے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے مشائخ اساتذہ، پیر و مرشد، استاد سب کی حفاظت فرما، سب کو استقامت عطا فرما، سب کو لمبی زندگی عطا فرما۔ جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ حضور وکیل صاحب مبارک کے صاحبزادگان کی خیر فرما، آستانوں کی خیر فرما، خلفاء کی خیر فرما۔ آپ سفر پر ہیں، آپ کا سفر مبارک فرما۔ اللہ حضور میاں صاحب مبارک کو عمر خضری عطا فرما۔ حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما۔ الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، آمین صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ آپ سب دوستوں کو آج کی محفل بہت مبارک ہو، اور اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد و نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔